المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأفضل رسل الله الذي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين وموجها لهم إلى أهمية الطهارة للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين እናንተ ያመናችሁ የሆናችሁት ወገኖች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተለመደው አንድ ቁም ነገር ሊያዝ ሲፈልግ ሙእሚኖችን በማዕረግ ስማቸው ይጠራቸዋል ለማግባባት እንዲሁም ደግሞ የእምነት ማረጋገጫው ተግባር ነውና አማኞች ከሆናችሁ ከዚህ ቀጥሎ የምትታዘዙትን መተግበር አለባችሁ ለማለት እናንተ በእኔ በጌታችሁ ያመናችሁና በመመሪያዬ ለመሄድ የተስማማችሁ የሆናችሁት አማኞች ሆይ إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة ወደ ስግደት ልትቆሙ በመታሰቡ ጊዜ ይላል እና إذا أردتم የሚለው ይቀደራል ያቱም ቃሉ ሙጀዝ ስለሆነ ለማሳጠር ነው እንጂ إذا قمتم ከተባለ ኢቃም ሲባል ኢህራም ልታረጉ ስትሉ እንደገና ወደ ውዱእ ቦታ ሄዱ ማለት አይደለም إذا أردتم القيام ስንል ግን ወደ ሶላት ለመቆም ስታስቡ ቀደም ብላችሁ ውዱእ የሌላችሁ ከሆነ መጀመሪያ ውዱአችሁን አስተካክሉ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ إذا قمتم ሚለው ላይ إذا أردتم القيام إلى الصلاة ብለው ነው ሙፈሲሮች እንትን የሚሉት ወደ ስግደት ለመቆም በመታሰቡበት ጊዜ ወአንቱም ሙህዲሱን የሚለውም እንደዚሁ ይመጣል ውዱእ የሌላችሁ ከሆነ ውዱእ ካለ ቀጥታ ያው መስገድ ትችላለህ ግን ውዱእ ሳይኖርህ የስግደት ወቅት ከደረሰብህ ለመስገድ በመታሰብበት ጊዜ ያለ ውዱእ መስገድ አይፈቀድምና ላ ሶላተ ኢላ ቢጧሃራ ስለተባለ ወደ ውዱእ ቦታ መሄድና መታጠብ ያለባቸውን በማጠብ የማበስ ያለባቸውን በማበስ የውዱእ አካሎችን ታጸዳለህ ይላል ፈግሲሉ ወጁሃኩም እና ዘላይ የሚጠቅሳቸው አርካነል ውዱእ የሚባሉትን ነው የውዱእ ዋና መሰረታዊ ነጥቦችን ነው ሱነንና ሙስተሐብ የሆኑትን ነገሮች ያው በሐዲስ ነው የተበራሩ ማለት ነው ዋና መሰረቶቹን ነው የሚጠቅሰው ስለዚህ መጀመሪያ እንግዲህ አንድ ሰው ውዱእ እሱ ሶላት ለመስገድ በሚያስብበት ጊዜ ውዱእ የሌለው ከሆነ ማድረግ ያለበት ምንድነው ውዱእን ማስተካከል አለበት ማለት ነው የውዱእ አፈጻጸሙንም መሰረታዊ ነጥቦችን ይጠቅሳል ማለት ነው ምን ማድረግ እንዳለብን ፈግሲሉ ወጁሃኩም ፊቶቻችሁን እጠቡ ይላል ከዛ በፊት ያው ሁለት እጆችን ማጠብ ወይም እስቲንጃ ካስፈለገ ማስተናጀት የሚለው በሐዲስ ተብራርቷል ማለት ነው አሁን ግን አህምያ ያላቸውን ከቀሩ ጧሃራው ተቀባይነት የሌለባቸው የሆኑትን ዋና ነጥቦች ነው የሚያተኩርባቸው ፊቶቻችሁን እጠቡ ፊቶች እንግዲህ ያው በቁመት ለቁመት ከአናት
ጣራ መቀልበሻ አንስቶ እስታገጭ መጨረሻ ድረስ ያለው በወርድ ደግሞ ባግድመት ተጆሮ ቅጠል እስተ ጆሮ ቅጠል ያለው ክብ ፊት ይባላል ማለት ነው። እና ሰው ጋራ በምትገናኝ ጊዜ ፊት ለፊት የምትተያይበት የሆነው ገጽታ ፊት ይባላል ለውሃተል ወጅህ ማለት ነው። እና ይሄን ክፍል ማጠብ አለባችሁ ይላል። እና መጠኑን አልወሰነውም አያቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ፊት የተባለ የታወቀ ነገር ስለሆነ ፉቃሃዎቹ ግን ይሐድዱታል ያሁን በተባለው መልኩ ማለት ነው። ካናት ጠጉር አንስቶ እስከ አገጭ ድረስ ተጆሮ እስከ ጆሮ ድረስ ያለው ክብ ፊት ይባላል። እሱ መታጠብ አለበት ማለት ነው። ስንት ጊዜ እንደሚታጠብም አልጠቀሰም። በመሰረቱ መታጠቡ ነው የሚፈለገው። አንድ ጊዜም ታጠብክ በቂ ነው ማለትን ያመለክታል። በሐዲስ ግን 3 ጊዜ ማጠቡ የበለጠ ተወዳጅ መሆኑ ተገልጧል። ወአይዲየኩም እጆቻችሁንም እጠቡ፣ እጆቻችሁንም ማጠብ አለባችሁ። ፈግሲሉ በሚለው ላይ ነው የምታጠበው። ፈግሲሉ ውጁሃኩም ወግሲሉ አይዲየኩም፣ ፊቶቻችሁ እንዳጠባችሁ እጆቻችሁንም እጠቡ ይላል። እጅ ማጠብ የሚባለው የመጀመሪያውን አይመለከተውም አሁን፣ ምክንያቱም ጋያው ይሄኛው እንደሆነ ስለሚያሳይ ማለት ነው። መጀመሪያ ውዱእ ልንጀምር ስንል እጃችን 3 ጊዜ እናጥባለን። ያ የዝግጅት ትጥበት እንጂ ከዚህ ጋር አይገናኝም ማለት ነው። እጆቻችሁን እጠቡ የሚለው እስተ ክንድ የሚታጠበውን ነው። ኢለል መራፊቂ እስተ ክንዳችሁ መታጠፊያ ድረስ እሱንም ጨምሮ ማጠብ አለባችሁ ይላል። እጅ ሲባል ደግሞ ቃሉ እንዳለ እንትን ሲባል ከእጅ ጫፍ እስከ ትካሻ ስለሚሄድ ያ ደግሞ እጅ ጠቡ ብሏል ብለህ እስከ ትካሻ እንዳትቸገር ገደበው ማለት ነው። ኢለል መራፊቂ እስተ ክንዱ መታጠፊያ ድረስ ነው መታጠብ ያለበት። እስተ ክንድ መታጠፊያ ድረስ ታጠብ፣ ከዛ ወዲያ ያለው ቢቀር ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ወምሰሑ ቢሩኡሲኩም፣ ከዚያም ራሶቻችሁን እበሱ ይላል። ራስ ያው የታወቀ ነው፣ ገደብ አያስፈልገውም ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ መታበስ አለበት። ስለዚህ ራሶቻችሁን ማበስ አለባችሁ። ራስ ብዙ ጊዜ ጠጉር ስለሚኖርበት ጠጉር ካለበት ውዱእ ባደረክ ቁጥር ማጠቡ ይከብዳል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቀለለው ማለት ነው። ተተጥበት ወደ ማበስ አቀሎ ራሶቻችሁን እበሱ በማለት ገለጸ ማለት ነው። እና ራስ የሚታበሰው ሙሉ በሙሉ መሆኑን ያመለክታል። ምክንያቱም ውጁሃኩም እንደሚለው ነውና ፊት እጠቡ ስላለ ሁሉም ፊት መታጠብ አለበት ካል ልክ እንደዛው ነው ያአበረው ራስም ላይ ወምሰሑ ቢሩኡሲኩም ካለ ራሳችሁ ማበስ አለባችሁ። ስለዚህ ሙሉ ራስ መታበስ አለበት። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ በሶሂህ እንዳመለከቱት በተግባር አሳይተዋል። በሁለት እጃቸው ከካናታቸው ጀምረው እንደዚህ አያይዘው ወደ ኋላ ማጅራት ድረስ ሄዱ። በኋላ እንደገና ደግሞ ተመልሰው እስከዚህ ድረስ በማበስ አሳይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሩብ ተጣበሰ ወይም 1/3ኛው ከዛም አልፎ አንድ ጣት ያህል አንድ ጠጉር የሚለው ይሄ ጋር ሊሄድ የሚችል ነገር አይደለም ማለት ነው። ማን የገደበው? አላህ አልገደበም፣ ረሱልም አልገደቡትም። ስለዚህ ሌላ ሰው ተነስቶ ዝም ብሎ መገደብ አይችልም ማለት ነው። እና ራሶቻችሁን እበሱ የሚለው ሙሉውን እርግጥ ነው ዑዝር በሚኖርበት ጊዜ ተኽፊፍ ሊደረግ ይችላል። ዑዝር ከሌለበት ግን ማንኛውም ሰው ሙሉ ራሱን በተለይ ሽፋን ከሌለው ማበስ አለበት ማለት ነው። እና ሩክሳ የሚሰጠው ምናልባት በኃይለኛ ብርድ በሚኖርበት ጊዜ ራስ የለበስከውን ነገር ብርድ ላይ ድንገት ስትከፍት ብርድ ሊመታ ይችላል። ወይም ኃይለኛ ሙቀት በሚኖርበት ጊዜ ላበት ሊኖረው ይችላል። ያን ሽፋኑን ስትገልጠው ምች ሊመታ ይችላል። ያኔ የተወሰነውን በእጅ ገባ ብለህ ታበስክ በኋላ የተረፈውን በሽፋኑ ላይ ወይ በኩፍያው ላይ መሙላት ይቻላል ነው እንጂ የተባለው ምንም ችግር ሳይኖር ወይም ደግሞ ራስ ላይ ሽፋን ሳይኖርብህ የተወሰነ አብሶ ይበቃል የሚለው ስተት ነው ማለት ነው። ወአርጁለኩም እግሮቻችሁንም እጠቡ ይላል ማለት ነው። እግሮቻችሁን ወአርጁለኩም የሚለው በፈትህ ነው የተቀራው ማለት ነው። እግሲሉ ውጁሃኩም ውጁሃ የሚለው መንሱብ ስለሆነ በመፍዑልነት በዛ ነው የሚታጠፈው። ወግሲሉ አርጁለኩም እንደማለት ነው። በመሐከል
ወምሰሑ ቢሩኡሲኩም የሚለው ሩኡሲ ተጀረረ እሱ ለምንድነው ወምሰሑ ባስለ ገባበት ማለት ነው እና እንደገና ደግሞ ታባሽ ነገር ስለሆነ እሱን በመሐከል ጣልቃ ተርቲቡን ለመግለጽ ሲል ነው በመሐከል ያስገባው ማለት ነው እንግዲህ ተርቲበል አዕضاءም ዋጅብ መሆኑን ያመለክታል የሚታጠበውንም የሚታበሰውንም ቅደም ተከተሉ ቦታውን እንድናውቀው ነው በመሐከል ጣልቃ ያገባው ማለት ነው ፊቶቻችሁን እጠቡ እጆቻችሁንም እስተክንዳችሁ የሚለው ቀጠለና እንደገና ወምሰሑ ሩኡሰኩም ነበር ሊባል የሚችለው ማለት ነው ግን አስገባበት ተገባበት ተጀረረ ቢሩኡሲኩም ሆነ ማለት ነው ራሶቻችሁን እበሱ ካለ በኋላ ወአርጁለኩም ማለት እንደገና ወደ ነስብ ተመለሰ ማለት ነው ወአርጁሊኩም ተብሎ በሚቀራበት ጊዜ ያ ሌላ ሁክም ይመጣል ኹፍ በሚኖር ጊዜ ማበስን ያመለክታል ማለት ነው ባዶ እግር ከሆነ ግን ወአርጁለኩም የሚለው እግሲሉ ውጁሃኩም በሚለው ነውና የሚከተለው መንሱብ መሆን አለበት እግሮቻችሁን እጠቡ እና ሁለት ቂራአ አለ ማለት ነው አርጁለኩም ወአርጁሊኩም አርጁሊኩም በሚባል ጊዜ ቢሩኡሲኩም በሚለው ላይ ይከተላል ሩኡስ መምሱህ ስለሆነ እግርም መምሱህ ይሆናል የዛ ጊዜ ግን የሚታበሰው መቼ ነው ልዩ ሐለት ሲኖረው ነው ማለት ነው ባዶ እግር አይደለም ወይም ሹራብ ወይም ሽፍን ጫማ ለብሰህ ከሆነ መስሐል ኹፍ የሚባል ሁክም ስለሚመጣ ያኔ ከመምሱህ ከመሆኑ ጋር ራስ ጋራ ተመሳሳይ ባህሪ ስላለው امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إذا لبستم الخفة تلاله معنا ግን بمجرد أن لا تلبس شيء እግር ማበስ የሚባል ነገር አይበቃም ማለት ነው እና بعض الشيعة ይሄንን አያት ወአርጁለኩም የሚለውን በቀጥታ በመውሰድ ኹፍ ቢኖረውም ባይኖረውም እግር መታበስ ነው ያለበት ብለው የፈهሙ አሉ ማለት ነው ራስን ማበስ አለባችሁ ታላ በኋላ ቀጥሎ አርጁለኩም ካለ ወምሰሑ አርጁለኩም ማለት ነው ብለው እግር ያለ ሽፋንም ሁሉ ጊዜ ወዶ ባረጉ ቁጥር እግርን ማበስ አድርገው የሚሰግዱ አሉ ማለት ነው ኢማምያ የሚባሉ ፈሪቆች ይሄ ኸطأ ፋዲህ ነው ግልጽ የሆነ ስህተት ነው ለምን ከሉጋም ማኳያ አያሰዳቸውም ምክንያቱም ቀጥሎ ምን ይላል ወአርጁለኩም ታላ በኋላ ኢለል ከዕበይን እግሮቻችሁን እጠቡ ቁርጭምጭምታችሁ ድረስ ይላል ቁርጭምጭምታችሁን ጨምራችሁ ማለቱ ነው እነሱ እንደፈهሙት እግር የሚታበስ ቢሆን ኑሮ ኢለል ከዕበይን የሚለው ገደብ አያስፈልገውም ነበር ምክንያቱም መስህ ላይ ገደብ አላደረገም አላህ በማንኛውም ቦታ መስህ ላይ እስከዚህ ድረስ በሱ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ የሚታጠም መሆኑን ያመለክታል ኢለል ከዕበይን እግሲሉ አርጁለኩም ኢለል ከዕበይን ለምን እግር ያለው ተጣት አንስቶ ወይም ተረከዝ ጀምሮ እስተታፋው መገናኛ ድረስ እግር የሚለው ስለሚያጠቃልለው በቀጥታ ክፍት አርጎ ከተወው እስከ ቂጥህ ድረስ ታጠብ ነው ማለት ነው ያ እንዳይሆን ገደበው አላህ ለማቅለል ሲል ኢለል ከዕበይን እስተቁርጭምጭምት ድረስ ኢለል ከዕበይን ካለ ደግሞ የሚታጠም መሆኑን ነው የሚያመለክተው የሚታበስ ቢሆን ኑሮ ከዛም በላይ ልታብስ ትችል ነበር ማለት ነው እና እነዚህ እንግዲህ በጣም ታዋቂና አርካነል ውዱእ የሚባሉት መቅረት የሌለባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ወይን ኩንቱን ጁኑበን አለ ከዛ በኋላ ወደ ጧሃረተል አክበር ተራመደ በውዱእ ጊዜ እነዚህ እንግዲህ ነገሮች የመቅረት የሌለባቸው ነገሮች ናቸው መታጠብም ያለበት መታበስም ያለበት ጀናባ ከሆናችሁስ ማለት ተተራከሳችሁ አንዲ ሰው ያው በኡንም ሆነ በመናሙ ግንኙነት ያደረኩ መስሎት ፍተተ ስጋ ከወጣው ጀናባ ሆነ ይባላል ያን እነዚህን አካሎች ብቻ በማጠብ ልትጧሃራ አትችልም እንግዲያውሳ የጧሃራው አድማስ ሁሉንም አካል ያካትታልና ፈጧሃሩ ፈአምሙ ጀሚዕ አልአጅሳዲ ቢጧሃራ ማለት ነው ንጽህናችሁን የተሟላ አድርጉት መላው ሰውነታችሁን ከራስ ጠጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ ሙሉ በሙሉ መታጠብ አለበት ጀናባ የሆነ ሰው እንጂ ጀናባ ያለበት የተወሰኑ አካሎችን አጥቤ ወይም አብሼ ሰግዳለሁ ቢል ተቀባይነት የለውም ይላል ማለት ነው ወኢን ኩንቱም መርዷ ህሙማን ከሆናችሁ ደግሞ ያው በመም የተያዛችሁ ከሆነና አው አላ ሰፈር ወይም ደግሞ በአድካሚ ጉዞ ላይ ከሆናችሁ ሙሳፊር ሆናችሁ አው ጃ አሐዱ ሚንኩም ሚነል ጋኢጥ ወይም ከናንተ አንድ ሰው ከመጸዳጃ ቦታ ተመልሶ ከመጣ
ያውዶ የሚያስፈታ ነገር አድርጎ ማለት ነው። አውላ መስቱሙ ኒሳ ወይም ከሴቶች ጋራ ግንኙነት ካደረጋቸው ከተነካካቸው ማለት አሽሙራው ያነጋገር ነው። ፈለም ተጅዱ ማአን እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ያው ጸረ ውዱእ ናቸው። ውዱእን የሚያፈርሱና አንዳንዶቹም ጀናባ የሚያስከትሉ ስለሆኑ ከነዚህ ክስተቶች በኋላ እንደገና ጧሃራችሁን ለመመለስ ስታስቡ ፈለም ተጅዱ ማአ ውሃ ሳታገኙ ከቀራችሁ ፈተየመሙ ሰዒደን ጠይባ ያኔ በውሃው ፈንታ ንጹህ የሆነ የመሬት ገጽታን ማሰብና በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ይላል። እና ሐደሰል አክበርም ሆነ ሐደሰል አስገር ውሃ ተጠፋ በተየሙም ይተካል ማለቱ ነው። ውሃ በሚኖርበት ጊዜ ለውዱእም ውሃ ነው የሚያስፈልገው፣ ለጀናባም ውሃ ነው የሚያስፈልገው። ግን ጀናባ የሚያስወጅብ ነገር ካጋጠመ ወይም ውዱእ የሚያስፈታ ነገር ካጋጠመ በኋላ ውዱእ ልታረግ ስታስብ ውሃ ከጠፋስ ውሃ ከጠፋ ንጹህ የሆነ መሬት አካባቢ ላይ ሄደ በንጹህ አፈር ላይ እጅህን ነክተህ ሁለት እጆችህን ፊትህንና የእጅህን የመዳፍክን ዙሪያ ታበስከው በቂ ነው። በዛ ለመስገድ ይቻላል ማለት ነው። እና የተየሙም እንግዲህ ለሐደሰል አክበርም ለሐደሰል አስገርም እኩል ነው ማለት ነው። ለውዱም ፊትና እጅህን ነው የምታብሰው፣ ለጀናባም ፊትና እጅህን ነው የምታብሰው። ለምን ሩክሷ ስለሆነ ሁሉም ያቀለዋል ማለት ነው። ፈምሳሁ ቢውጁሂኩም እና ተየመሙ የሚለውን በቂያስ ዝም ብሎ ቢተው በደፈናው ለውዱም ያው የውዱ አካል የተባሉትን ሁሉ በሙሉ በአፈር ማበስ አለብኝ፣ ለጀናባም ከሆነ መላው ሰውነቴን በአፈር ላይ ማንከባለል አለብኝ ማለት እንዲያንፈህም ራሱ ማብራሪያ ሰጠን ማለት ነው። ፈምሳሁ ቢውጁሂኩም ለሐደሰል አክበርም ይሁን ለሐደሰል አስገር ፊቶቻችሁን እበሱ፣ ወአይዲየኩም እጆቻችሁንም እበሱ፣ ሚንሁ ከዛ ተስዒደን ጠይብ ንጹህ ከሆነው አፈር ከነካችሁ በኋላ ፊቶቻችሁንና እጆቻችሁን በማበስ ብቻ ልትወሰኑ ትችላላችሁ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚሚዘትል ኡማ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ኡማ የሰጠው ሩክሷ ነው። ያለፉት ኡመሞች ይሄ ሩክሷ አልነበራቸውም። ለሐደሰል አስገርም ሆነ ለሐደሰል አክበር የግድ ውሃ መጠቀም ነበረባቸው። ስለዚህ ስግደት በደረሰ ቁጥር ውሃ አለበት ቦታ መገኘት አለባቸው። አልበለዛም ደግሞ ውሃ ለለበት አካባቢ የሚሄዱ ከሆኑ እንደ ሀገራችን ደረሳ በጡል ያንግበው መጓዝ ነበረባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ግን ኡመተል እስላም አላህ የሰጠው ሩክሷ ተየሙም ጁዕለት ለልአርዱ መስጂድ ወጦሁራ እንዳሉት መሬት መስገጃም መጣሃሪያም ተደርጋልኛለች ለኔ ብለዋል ማለት ነው። ማለት አዩማ ረጁልን አድረከቱ ሶላቱ ፈሊሶሊ ማንም ሰው የትም ቦታ ሶላት ከደረሰበት ሶላት ላለመስገድ ምክንያት የለውም ማለት ነው። ውዶ ማረጊያ የሌለው ከሆነ መሬት ላይ ነው ያለው፣ መሬቱ ራሱ ለጦሃራ ዝግጁ ነው ማለት ነው። በተየሙም ልትጠቀም ትችላለህ። እንደገና የተወሰነ ለመስጂድ የተመደበ ቦታ የለምና አልሰግድም አትልም፣ እንደሌሎቹ ቤተክርስቲያን ካልሄድኩኝ ጸሎት አላደርግም አትልም ማለት ነው። የትም ቦታ መንገድ ዳርም ቢሆን እርሻም ብትሆን ሐዲቃም የፈለከው ቦታ ሶላት ከደረሰ ነጃሳ የሌለበት ቦታ ላይ መስገድ ትችላለህ ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ይሄ ምን ሙኸሰሳቲል ኡማ ነው። ኡመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣቸው ሩክሷ አንዱ ነውና በዚህ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እንደገና የተየሙም አደራረጉ ፉቃዎች የተለያየ ረእይ ያላቸው፣ አንዳንዶቹ ዶርበተይን ያስፈልጋል እንደገና የሚታበሰውም ኢለል ሚርፈቀይን የሚል ረእይ ያላቸው ማለት ነው። ግን ንሱሶቹ ይሄንን አይደግፉም። ዶርባ ዋሂዳ ነው የሚበቃው ነው ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በግልጥ በተግባርም አሳይተዋልና አማረ ማለት ነው። እና ሐደሰል አክበርም ይሁን ሐደሰል አስገር ካለብህ ተየሙም ለማረግ ከፈለክ ሁለት መዳፎች መሬት ላይ እንደዚህ ታረጋለህ። መሬት ላይ እንዲህ በምትመረኮዝበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ ውስጥ እጅህ አፈር ነክቷል ማለት ነው። ከዛ ታነሳውና እንዲታረግፋለህ ብናይ ነገር ካለ አይነህ እንዳይገባ እንዲታረክ በኋላ ፊትክ ሙሉ በሙሉ ታብሳለህ ማለት ነው። ከዛ እንደገና በዛው መልሰው ወደ መሬት መውረድ ሳያስፈልግ እንደዚህ ታረግና ውስጡ መጀመሪያ ነክቷል ማለት ነው። ተጀርባው ነው የቀረው። ከዚህም እንደዚህ አረክ አበቃ። ይሄ ተየሙም ለጀናባም ሆነ ለውዱ ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ለምን አማር ኢብኑ ያሲር የተባሉ ሱሐቢ ረዲየላሁ ዐንሁ አያተል ተየሙም እንደወረደ ይሄንን አያት እንደሰሙ ለአንድ ስራ ወደ አንድ ቦታ ላኳቸው ረሱል አለይሂ ሰላም።
በሚልኳቸው ጊዜ በዛ ቦታ ባጋጣሚ የጀናባ ወጀበባቸው እህትላም ሆነው አደሩ ማለት ነው ሲነሱ በአካባቢ ውሃ አላገኙም ስለዚህ ሶላት ማሳለፍ እንደሌለባቸው ያውቃሉ ውሃ ከሌለ ደግሞ ፈለም ተጅዱ ማንፈተ የሚለውን አረቢ ናቸው ቀርተውታል ግን ማብራሪያ በቃልም በተግባርም አልተሰጣቸውም ነበር ገና ማለት ነው ስለዚህ በቁንጥሉ ያው ውሃ ከሌለ ተየሙም አድርጉ ብሏል ተየሙም በውዶ ጊዜ እጅ ብቻና ፊት ብቻ መታበስ እንዳለበት አያቱ ራሱ እየገለጠ ነው ለጀናባም ከሆነ ያንኑ ቂያስ ወሰዱና ልብሳቸውን አውጥተው እንዳህዮቹ አሸዋ ላይ ተንከባለሉ ማለት ነው እና በዛ መልክ ሰግደው እንደገና ለባብሰው ተመልሰው መጡና ነብዩ ጋር ሲመጡ ያጋጠማቸውን ችግርና የወሰዱትን እርምጃ ነገሯቸው ማለት ነው የዛ ጊዜ ሳቁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገረማቸው እንዴት ፈህምከው ብለው انما يكفيك ان تفعل هكذا ተሳቁ በኋላ እንደዚህ እኮ አልነበረ ማድረግ ያለብህ እና ሁለት እጆችን እንደዚህ መሬት ላይ ታረግና ያን አንስተ ፊትክን እንደዚህ ታብሳለህ ከዛ እንደዚህ ይሄ ብቻ ነበር የሚበቃ እንደዛ ማድረግ አይገባም በማለት አርመዋቸዋል ማለት ነው ይሄ ሐዲስን ሶሂህ ተመጣ በኋላ እንደገና ዶርበተይን ነው እንደገና አስተክንድ ድረስ ነው የሚለው የሰዎቹ ማብራሪያ ነው እርግጥ ነው ضعيف የሆኑ ሪዋያዎች አሉ እስተክንድ ድረስ ይታበስ የሚሉ ሐዲሶች መጥተዋል ዶርበተይንም የሚል ሐዲስ መጥቷል የነዛ ሐዲሶች ግን ضعيف ናቸው متفق عليه የቡኻሪና የሙስሊም ሐዲስ የኛው ነው ያስተማሩት ነው በግልጽ የሚያስቀምጡት ማለት ነው እና ስለዚህ መጀመሪያውንም አፈር እንደሚታወቀው ያቆሽሻል እንጂ አያጸዳም ግን የአላህ ፍቃዱ ሆኖ ለአማራጭ አድርጎ መደበው እንጂ አፈር በጨመርክ ቁጥር ባሰፋህ ቁጥር ቆሻሻ እየጨመረ ነው እንጂ የሚሄደው ያጸዳ አይሄድም ግን አላህ ህክመቱላህ ጧዓው ነው የሚፈልገው ጌታው ትእዛዝ ተተከበረ አላህ ደስ ይለዋል ስለዚህ ያ የሰጠህን ሩክሷ በተሰጠህ መጠን ነው መጠቀም ያለብህ እንጂ ቂያስ አድርገህ በውሃ መታጠብ ያለበት ሁሉ መዳረስ አለበት ማለት አግባብ አይደለም ማለት ነው እና ፈጠሃሩ የሚለው ሙባለጋ ነው ጠሃሩ የሃኡ የተሸደደው አስሩ ፈተጠሃሩ ነበረ ፈጠሃሩ على ታኡን ጧኡ ላይ ደርቦት ማለት ነው እና ባሊጉ في الطهارة بحيث لا يبقى عضو الا ويبلغه الماء ማለት ነው በጀናባ ላይ በተለይ አንድም ነገር ተሰውነት ላይ ውሃ ያልደረሰው ነገር መቅረት የለበትም በውሃ ከሆነ እርግጥ ነው ሁሉ ሰውነት መዳረስ አለበት ጠጉርህ ወይም የጣት ጣብቂያዎች ሳይቀሩ በደንብ እየፈለፈልክ ማዳረስ አለብህ ነው የሚለው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله